हेलो विद्यार्थी मित्रों, स्थितिमान और कैपेसिटर वाला चैप्टर में अपनी आजनी थियरी है कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा। कैपेसिटर तेना कैपेसिटन्स विशेनी माहिती आपणे शुरुआत में आगळ ध्यान में लीधी। त्यारबाद समांतर प्लेट कैपेसिटर ध्यान में लीधुं। आवा समांतर प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक दाखल करता कैपेसिटन्स में थता फेरफारनी आपणे चर्चा करी। त्यारबाद आपणे कैपेसिटरना संयोजन विशेनी पण वातो करी कि जुदा जुदा श्रेणी ने समांतर जोड़ाण द्वारा इच्छित क्रमનું कैपेसिटन्स मेळवी शकाय छे। आपणी एक ज इच्छा छे कैपेसिटरना कैपेसिटन्समां વધારો करवो, इच्छा मुजबનું मूल्य मेळवવું, एना माटे जुदा जुदा प्रकारना संयोजनનો उपयोग करवो। अहींया आपणे आजनी थियरीमां कैपेसिटरमां संग्रहित ऊर्जानी वात करवानी छे। दरेक ने ए तो ख्याल है कि कैपेसिटर में बे सुवाहक होय जे एकबीजाथी अलग करेला होय। अहींया आपणे एक ज कैपेसिटर ध्यान में लेवानुं छे, कयुं? समांतर प्लेट कैपेसिटर के जेमां बे सुवाहक होय। ए बे सुवाहक तरीके आपणे कैपेसिटरनी बे प्लेटो लईए छे। चलो आकृति आपणे दर्शावी राखीए कि बे कैपेसिटरनी प्लेटो छे। इन शॉर्ट टूंकमां बे सुवाहक छे जे एकबीजाथी अलग करेला छे, एटले एकबीजाथी कंईक अमुक अंतरे राखेल छे। बंने वच्चे कोई जोड़ाण करवामां आवेल नथी। बंने वच्चेना माध्यमनी वात करीए तो धारो के बंने वच्चेनुं माध्यम शून्यावकाश छे, नथी कोई डाइलेक्ट्रिक राखेलो। आवी बे प्लेटो आपणे ध्यानमां लीधेल छे। धारो के आ बे प्लेट वच्चेनुं अंतर आपणे अहींया ध्यानमां लई राखीए डी जेटલું छे। प्लेटનું क्षेत्रफळ तो के आगळ ध्यानमां लेता आव्या एम आ प्लेटोનું क्षेत्रफळ ए जेटલું छे। वच्चे कंई नथी एटले के हवा तो छे ज, एटले के वच्चेनुं माध्यम शून्यावकाश छे। आ बे प्लेटो सुवाहक छे पण प्रारंभमां विद्युतनी दृष्टिए तटस्थ छे, एटले के बेमांथी एक पण प्लेट पर कोई परिणामी विद्युतभार नथी। बंने प्लेट परनो विद्युतभार आपणे शरूआतनो नोंधवो होय तो आम लखी शकीए, आ प्लेट पर पण शून्य, आ प्लेट पर पण केटलो छे? शून्य छे। आ शरूआतनी स्थितिनी वात करीए छे विद्यार्थी मित्रों के ज्यारे आपणे जस्ट एक कैपेसिटर ध्यानमां लीधेलुं छे, बंने प्लेट तटस्थ छे, कोई विद्युतभार एना पर जमा थयेलो नथी। बे प्लेट वच्चेनुं अंतर डी जेटલું छे। प्लेटनुं क्षेत्रफळ पण चालो आपणे नोंधी राखीए आपणे जाणकारी खातर के प्लेटनुं क्षेत्रफळ केटલું छे? ए जेटલું छे। हवे आपणे शुं करवुं छे अहींया? तो अहींया आपणे कैपेसिटरमां संग्रहित ऊर्जानी गणतरी माटे आपणे शुं करीए तो के आ प्लेट तटस्थ छे एटले जेटला धन एटला ऋण हशे। आमांथी हूँ थोड़ो थोड़ो विद्युतभार एवो धन विद्युतभार लईने आ प्लेट पर मूकवा लागू तो शुं थशे विचार। चलो शरूआतमां तटस्थ छे, आमांथी मैं सूक्ष्म एवो विद्युतभार काढ्यो डीक्यू जेटलो। ए उचकीने ए धन विद्युतभार ने आपणे आ प्लेट पर राखीए छे तो आ प्लेट केवी बनशे? धन विद्युतभारित। आ केवी बनशे तो के आमांथी तो धन काढ्यो एटले चोख्खा कया विद्युतभारो वधी गया हशे? ऋण। तो आ प्लेट केवी बनी हशे? ऋण विद्युतभारित बनी हशे। एटले आ प्लेट पर जेटलो धन जमा थयो हशे एटलो ज अहींया ऋण खुल्लो पड्यो हशे, एटले आना पर प्लस डीक्यू थाय तो आना पर माइनस डीक्यू विद्युतभार छे तेम हवे आपणे कहीशे। चलो हवे डीक्यू जेटला विद्युतभार ने क्रमशः लाव्या करे अने आपणे आ प्लेटो परना विद्युतभार ने 0 थी क्यू अने माइनस क्यू सुधीना लई जवा छे। एटले आ डाबी बाजुनी प्लेट पर प्लस क्यू अने जमणी बाजुनी प्लेट पर माइनस क्यू विद्युतभार जमा करवो छे आवुं कार्य करी करीने। तो ए जे कार्य आपणे करीशुं ए ज कार्य कैपेसिटर में स्थिति ऊर्जा स्वरूपे संग्रह पामे छे, जेनी गणतरी आपणे आ टॉपिक में करवानी छे। पण ए गणतरी कई रीते करीशुं तो एक नानी एवी माहिती माटे नीचे आपणे अमुक परिस्थितिओ ध्यानमां लईए कि चलो टी बराबर 0 समय विद्युतभार क्यू केटलो प्लेटो परनो 0 छे। वचगाळानी एक स्थिति ध्यानमां लईए आपणे सीधું 0 थी क्यू नहीं थोड़ो थोड़ो आवशे एटले धीमे धीमे वधारो थशे ने। धारो के क्यू 100 कूलम्ब होय तो 0 थी 100 डायरेक्ट तो थवानुं नथी, थोड़ो थोड़ो आपणे लाववाना छे तो 0 थी 1 2 3 4 5 एम वधीने 100 सुधी जशे।
ધારો કે કોઈ એક વચગાળાના સમયે t બરાબર t સમય એના પરનો વિદ્યુતભાર આપણે ધ્યાનમાં લઈએ q ડેશ જેટલો કર્યો. થોડો થોડો લાવતા લાવતા કેટલો વિદ્યુતભાર થયો? વધીને q ડેશ થયો. એટલે કે આના પર પણ q ડેશ, આના પર માઇનસ q ડેશ. હજુ થોડો થોડો વધારતા વધારતા એકદમ ફાઇનલ સમય t, ધારો કે t ડેશ વચ્ચેનો સમય છે t સમયે આ વિદ્યુતભાર q કેપેસિટરની પ્લેટ પરનો આપણે આ q જેટલો કર્યો. એટલે ફાઇનલ સ્થિતિ આ પ્રારંભિક સ્થિતિ. આપણે વચગાળાની ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થવાના છે. એમાંથી એક વચગાળાનો તબક્કો મેં ધ્યાનમાં લઈ રાખ્યો કે જ્યારે કેપેસિટરની પ્લેટ પર q ડેશ જેટલો વિદ્યુતભાર હશે. આ વચગાળાની સ્થિતિમાંથી થોડોક એવો વિદ્યુતભાર, કેટલો? dq જેટલો આપણે આ બીજી પ્લેટ પરથી પ્રથમ પ્લેટ પર લઈ જવાનો. ધારો કે આને નંબર આપી રાખીએ. આ છે પહેલી પ્લેટ, આ છે બીજી પ્લેટ. હવે કાર્યની ગણતરી માટે જસ્ટ શરૂઆતથી આપણે આગળ વધી. જ્યારે બંને તટસ્થ હતી ત્યારે શરૂઆતનો જે dq જેટલો ટુકડો મેં કાઢ્યો ધન વિદ્યુતભારનો, એને મારે બીજી પ્લેટ પરથી પ્રથમ પ્લેટ પર લઈ જવા માટે કોઈ કાર્ય કરવું પડશે? વિચાર તો કે પ્રથમ પ્લેટ પર ત્યારે કોઈ વિદ્યુતભાર નહોતો, તટસ્થ જ હતી. તો ધન વિદ્યુતભારને બીજી પ્લેટ પરથી પ્રથમ પ્લેટ પર લઈ જવા માટે કોઈ જ ક્ષેત્રનો સામનો નથી કરવો પડ્યો. એટલે એ કાર્ય 0. એટલે શરૂઆતમાં આના પર પ્લસ dq જેટલો વિદ્યુતભાર ચાલો આવી ગયો. હવે બીજી વખત જ્યારે હું પાછો નાનો dq જેટલો વિદ્યુતભાર લાવીશ ત્યારે શું થશે? ચાલો આમાંથી પ્લસ dq જેટલો બીજો કાઢ્યો મેં. તો હવે આ પ્લસ dq, આ પ્લેટ પરના પ્લસ dq નું અપાકર્ષણ અનુભવશે. એટલે કે મારે આ પ્લસ dq ના ક્ષેત્રનો સામનો કરવો પડશે. ઉપરાંત આના પર માઇનસ dq પણ આવી ગયેલો છે. હવે શરૂઆતનો પ્રથમ પ્લસ dq લઈ ગયા ત્યારે આના પર ઋણ એટલો ખુલ્લો પડે ને, તો એ ઋણનું આ બીજા કાઢેલા પ્લસ dq નું આકર્ષણ અનુભવશે. એટલે બીજો કાઢેલો dq મારે ક્ષેત્રનો સામનો કરીને મારે પ્રથમ પ્લેટ સુધી લઈ જવાનો છે. હવે વિચારો, હું એક લાવું, બીજો લાવું, ત્રીજો લાવું તો વધુ ને વધુ ક્ષેત્રનો સામનો કરવો પડે અને એક ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં મારે કાર્ય કરવું પડે. ત્યારબાદ પ્રારંભથી લઈને છેક આપણે પ્લસ q જેટલો વિદ્યુતભાર જમા કરી શકીશું. તો આજે ટોટલ 0 થી પ્લસ કેપિટલ Q જેટલો વિદ્યુતભાર બીજી પ્લેટ પરથી પ્રથમ પ્લેટ પર લઈ જવા માટે કે પહોંચાડવા માટે જે મારે કાર્ય કરવું પડશે એ જ કાર્ય કેપેસિટરમાં ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે. કારણ કે મારે વિદ્યુત ક્ષેત્રનો સામનો કરીને લઈ જવું પડે છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ છે જ, ચેપ્ટરની શરૂઆતના પહેલા જ ટોપિકમાં આપણે ધ્યાનમાં લીધું કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સંરક્ષી ક્ષેત્ર છે અને સંરક્ષી બળ ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ કરેલું કાર્ય ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહાય છે. આમ જે બીજી પ્લેટ પરથી પ્લસ q જેટલો ટોટલ વિદ્યુતભાર આપણે પ્રથમ પ્લેટ પર લઈ ગયા હશું એ જે ટોટલ કાર્ય કરવું પડ્યું હશે એ કાર્ય જ આ કેપેસિટરમાં સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહાય છે. તો આપણે આની ટોટલ ગણતરી કરવાની છે. કઈ રીતે ગણતરી કરીશું? તો આપણે શું કરીશું? વચગાળાની એક સ્થિતિ પરથી સ્મોલ એવા dq વિદ્યુત ભારને આ બીજી પ્લેટ પરથી પ્રથમ પ્લેટ સુધી લઈ જવા માટેનું સૂક્ષ્મ કાર્ય ગણી. એટલે નાના એવા વિદ્યુત ભારને લઈ જવા માટેનું પહેલા નાનું એવું કાર્ય ગણતરી કરી રાખી અને ત્યારબાદ સમગ્ર 0 થી પ્લસ q જેટલો વિદ્યુતભાર બીજી પ્લેટ પરથી પ્રથમ પ્લેટ પર ટ્રાન્સફર કરવા અથવા તો કહી શકાય જમા કરવા માટે કે લઈ જવા માટેનું કુલ કાર્ય માટે એ કાર્યનો 0 થી q સુધીનું સંકલન કરી દેવાથી મળશે. આપણને ખ્યાલ છે જેમ જેમ આપણે વિદ્યુતભાર વધારતા જઈશું તેમ તેમ વધુ પ્રબળ ક્ષેત્રનો સામનો કરવો પડે. એટલે કે આ અચળ બળ નહીં ચલ બળ જેવું કાર્ય ગણતરી કરવું પડશે. એટલે સંકલનનો ઉપયોગ કરવો પડશે. તો એ પ્રમાણે આપણે કાર્યની ગણતરી ધ્યાનમાં લેવી પડશે. તો શરૂઆતથી આપણે મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં લઈ રાખીએ કે શરૂઆતમાં કેપેસિટરની બંને પ્લેટ વિદ્યુતીય દ્રષ્ટિએ તટસ્થ છે. નોંધતા જેવા એક પછી એક મુદ્દાઓ. અહીં પ્રારંભમાં કેપેસિટરની બંને પ્લેટ
વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ છે, એટલે બંને પ્લેટ પર નો વિદ્યુત ભાર 0 0 છે તેમ આપણે કહી શકીએ. જેટલા ધન એટલા જ ઋણ છે શરૂઆતમાં. હવે આપણે શું કરીશું, બીજી પ્લેટ પરથી પ્રથમ પ્લેટ પર ટુકડે ટુકડે વિદ્યુત ભાર લઈ જઈને પ્રથમ પ્લેટ પર +q અને બીજી પ્લેટ પર -q વિદ્યુત ભાર પ્રેરિત કરવો છે, અથવા તો કહી શકાય જમા કરવો છે. એની આપણે નોંધ લખી રાખીએ. અહીં આપણે કેપેસિટરની બીજી પ્લેટ પરથી ટુકડે ટુકડે એટલે કે થોડો વિદ્યુત ભાર ટુકડે ટુકડે વિદ્યુત ભાર પ્રથમ પ્લેટ પર લઈ જઈને કુલ +q પ્રથમ પ્લેટ પર અને -q બીજી પ્લેટ પર પ્રેરિત કરવો છે, અથવા તો કહી શકાય જમા કરવો છે. આના માટેનું ટોટલ કાર્ય આપણે અહીંયા ગણતરી કરવાની છે. પણ એના માટે એક વચગાળાની સ્થિતિ આપણે વાત કરીએ એમ ધ્યાનમાં લેવાની છે કે ધારો કે કોઈ એક તબક્કે એટલે કે t બરાબર t' સમય, આ સમયગાળો આપણે શરૂઆતમાં આપણી માહિતી ખાતર ધ્યાનમાં લીધેલ છે. એટલે કે કોઈ એક તબક્કે કેપેસિટરની પ્રથમ અને બીજી પ્લેટ પર અનુક્રમે +q' અને -q' એટલો વિદ્યુત ભાર છે વચગાળાના કોઈ એક તબક્કે. તો એ નોંધી રાખીએ. આ માટે ધારો કે કોઈ એક તબક્કે બંને પ્લેટ પર +or -q' વિદ્યુત ભાર હાજર છે. એટલે આપણે જે dq જેટલો શરૂઆતથી લઈ જતા હતા એમાં વચ્ચે એક એવી સ્થિતિ આવી કે જ્યારે એક પ્લેટ પર +q' તો બીજી પ્લેટ પર -q' એવો વિદ્યુત ભાર આવી ગયેલ છે. હવે આ સ્થિતિમાં હજુ આપણે બીજી પ્લેટ પરથી +dq જેટલો વિદ્યુત ભાર પ્રથમ પ્લેટ પર લઈ જવા માટે કરવા પડતા સૂક્ષ્મ કાર્યની ગણતરી કરીએ. હવે બીજી પ્લેટ પરથી આ સ્થિતિમાં પ્રથમ પ્લેટ પર dq જેટલો સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ભાર લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, સૂક્ષ્મ વિદ્યુત ભારને લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય સૂક્ષ્મ હશે તો એને dw વડે દર્શાવે. એ કાર્ય કોના જેટલું હશે તો કે એ કાર્યની ગણતરી આપણે આ સમીકરણ પરથી ધ્યાનમાં લઈ શકીએ. મિત્રો આગળ આપણે આવું સમીકરણ ધ્યાનમાં લીધું કાર્ય માટેનું કે આ જે કાર્ય કરીએ છીએ એ જ સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે કે ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે. તો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ એટલે કે સ્થિતિમાનનો તફાવત આપણે આમ લખતા હતા. વિદ્યુત સ્થિતિમાન અથવા તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે કે એકમ વિદ્યુત ભાર દીઠ કરવું પડતું કાર્ય. આપણે અહીંયા આવું કાર્ય જ ગણવું છે તો W ને કરતા બનાવવું તો ΔV × Q થાય. ΔV સ્થિતિમાનનો તફાવત જોવા જઈએ તો જે તબક્કે આપણે +or -q' જેટલો વિદ્યુત ભાર બંને પ્લેટ પર ધ્યાનમાં લીધો તે તબક્કે બંને પ્લેટ વચ્ચે કંઈક સ્થિતિમાનનો તફાવત પણ હશે જ ને. ધારો કે ધ્યાનમાં લીધેલા કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ C હોય તો C બરાબર Q/V પરથી V બરાબર Q/C એમ એ તબક્કે સ્થિતિમાનનો તફાવત આપણને મળે અને એ સ્થિતિમાનના તફાવતના ગુણાકારમાં હું એ વિદ્યુત ભાર કરું તો મને કાર્ય મળે. એ વિદ્યુત ભાર Q ના બદલે અહીંયા આપણે કેટલો લેવાનો છે dq જેટલો. એટલે આપણું સમીકરણ બનશે આવું dw બરાબર સ્થિતિમાનનો તફાવત આ તબક્કે
કે જ્યારે વિદ્યુતભાર પ્લસ ઓર માઇનસ ક્યુ ડેશ છે તો તે વખતનો સ્થિતિમાનનો તફાવત હું વી ડેશ ધ્યાનમાં લઉં તો વી ડેશ ઇન્ટુ શું થશે ડીક્યુ. આ ડેલ્ટા વી આપણો વી ડેશ છે, બે પ્લેટ વચ્ચેનો સ્થિતિમાનનો તફાવત ધ્યાનમાં લીધેલા વચગાળાના તબક્કે. અને કયો વિદ્યુતભાર લઈ ગયા તો કે સૂક્ષ્મ એવા ડીક્યુ વિદ્યુતભારને, તો ડીક્યુ વડે ગુણાકાર લખી રાખ્યું. જ્યાં વી ડેશ એટલે કે તે તબક્કે બે પ્લેટ વચ્ચેનો સ્થિતિમાનનો તફાવત, વી ડેશ બરાબર એ વી ડેશ શેના પરથી આપણે લખવાના છીએ તો કે આ સમીકરણ પરથી. સી બરાબર આપણને ખબર છે ક્યુના છેદમાં ડેલ્ટા વી. ડેલ્ટા વી એટલે કે આપણે વી લખીએ છીએ, બે પ્લેટ વચ્ચેનો સ્થિતિમાનનો તફાવત. પણ આ જ ડેલ્ટા વી વી ડેશ જેટલું છે તો ડેલ્ટા વીને કરતા બનાવો તો ડેલ્ટા વી બરાબર ક્યુ બાય સી આવે. તો એ ક્યુ બાય સી ના બદલે અહીંયા શું બનશે તો કે ક્યુ નહીં, ત્યારે પ્લેટ પરનો વિદ્યુતભાર ક્યુ ડેશ છે તો ક્યુ ડેશ અપોન સી થશે. તો હવે સમીકરણ બની ગયું આવું, વી ડેશની જગ્યા પર ક્યુ ડેશ ના છેદમાં સી ઇન્ટુ ડી ક્યુ થશે. આ રીતે આ સૂક્ષ્મ એવું કાર્ય ડી ડબલ્યુ આપણને મળી આવ્યું. આ સૂક્ષ્મ એવું કાર્ય ડી ડબલ્યુ એ સૂક્ષ્મ એવા ડીક્યુ વિદ્યુતભારને બીજી પ્લેટ પરથી પ્રથમ પ્લેટ પર લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. હવે આપણે અહીંયા ટોટલ કાર્ય ગણવું છે, એટલે કે પ્રથમ પ્લેટ પર પ્લસ ક્યુ અને બીજી પ્લેટ પર માઇનસ ક્યુ જેટલો વિદ્યુતભાર જમા કરવા માટે 0 થી લઈને આ ક્યુ સુધીનું કુલ કાર્ય આપણે આ ડી ડબલ્યુનું 0 થી ક્યુ સુધીનું સંકલન કરીએ તો આપણને મળી આવે. તો નોંધી રાખીએ. આમ હવે કેપેસિટરની પ્લેટો પર પ્લસ ઓર માઇનસ ક્યુ વિદ્યુતભાર જમા કરવા માટે કરવું પડતું કુલ કાર્ય ડી ડબલ્યુનું ક્યુ બરાબર 0 થી ક્યુ બરાબર ક્યુ સુધી સંકલન કરતા મળે. માટે કુલ કાર્ય W બરાબર સંકલન 0 થી ક્યુ ડી ડબલ્યુ. આવા સૂક્ષ્મ કાર્યનો જ મારે સરવાળો કરવાનો છે. તો 0 થી કેપિટલ ક્યુ ડી ડબલ્યુ. આ ડી ડબલ્યુની કિંમત ઉપરથી આપણે અહીંયા મૂકી રાખીએ તો આપણને સીધું જ પરિણામ મળી આવશે. તો એ ગણતરી આપણે આ તરફ લખીએ છીએ. ચાલો, W બરાબર સંકલન 0 થી ક્યુ ડી ડબલ્યુની કિંમત ક્યુ ડેશ બાય સી ઇન્ટુ ડી ક્યુ. આમાં તમે જોઈ શકો છો સમગ્ર સ્થિતિ દરમિયાન શું અચળ રહેશે. એટલે હું ટુકડે ટુકડે વિદ્યુતભાર લઈ જાઉં તો કેપેસિટરની પ્લેટ પરનો આના પરનો ધન વિદ્યુતભાર વધશે, આના પરનો એટલો જ ઋણ વધવાનો છે. પરંતુ કોઈ પણ સ્થિતિમાં કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ બદલાશે નહીં, એટલે કે સી તો અચળ જ છે. સીનું મૂલ્ય ક્યુ અને વી પર આધારિત નથી. આ ગુણોત્તર તો કોઈ પણ તબક્કે અચળ જ રહેતો હોય છે. સીનો આધાર તો કેપેસિટરના પરિમાણ અને તેની વચ્ચેના માધ્યમ પર જ આધારિત છે, એટલે કે પ્લેટો વચ્ચેના માધ્યમ પર. એટલે સી અચળ છે દરેક તબક્કે. તો 1/c સંકલનની બહાર આવી જશે, એટલે પદ બનશે આવું 1/c સંકલન 0 થી ક્યુ ક્યુ ડેશ ડી ક્યુ. વિદ્યુતભારની સાપેક્ષે આપણે સંકલન કરવાનું છે તો ક્યુ ડેશ માટે ઘાતાંકવાળો નિયમ લાગુ પડશે, એટલે સમીકરણ બનશે આવું W બરાબર 1/c. ચાલો, ઘાતાંકવાળો નિયમ, ઘાતમાં એકનો ઉમેરો ટોટલ ઘાત છેદમાં આ ક્યુ ડેશ આખું પદ છે, ક્યુની એક ઘાત નથી તો ક્યુ ડેશની એક ઘાત, એમાં એકનો ઉમેરો કરું તો ક્યુ ડેશની 2 ઘાત, ક્યુ ડેશનો વર્ગ ભાગાકારમાં આવશે ટોટલ ઘાત એટલે કે 2, 0 થી ક્યુ. હવે લિમિટ લાગુ પાડીએ, પહેલાં અપર લિમિટ પછી માઇનસ ને પછી લોઅર લિમિટ, એટલે પદ બનશે આવું 1/c ક્યુ સ્ક્વેર બાય 2, પછી હું 0 લખું તો -0.
એટલે બાકી રહેલું આખું પદ આવું આવશે કંઈક q²/2c. આ છે કરવું પડતું કાર્ય. હવે તમે જરાક વિચારો તો આ જે કાર્ય છે એ આપણે શરૂઆતમાં જ ચર્ચા કરીએ કે આ કાર્ય એ જ શું છે તો કેપેસિટરમાં સંગ્રહ પામેલી સ્થિતિ ઉર્જા. કારણ કે આપણે જે ક્ષેત્રનો સામનો કરીને બીજી પ્લેટ પરથી ટુકડે ટુકડે આવા વિદ્યુતભારને પ્રથમ પ્લેટ પર લઈ ગયા, એ ક્ષેત્ર એટલે કે કોણ હતું? વિદ્યુત ક્ષેત્ર, જેનો આપણે સામનો કરવો પડ્યો, કે જેની વિરુદ્ધમાં જ આપણે બાહ્ય બળ દ્વારા કાર્ય કર્યું. તો આ જે કાર્ય આપણને મળી આવ્યું એ જ કેપેસિટરમાં સંગ્રહ પામતી સ્થિતિ ઉર્જા છે. તો એ જરાક નોંધ સ્વરૂપે લખી રાખીએ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સંરક્ષી ક્ષેત્ર હોવા આ કાર્ય કેપેસિટરમાં સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહાય છે. માટે કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત સ્થિતિ ઉર્જા એટલે જ એ આપણું કાર્ય U = q²/2c થશે. આ સ્થિતિ ઉર્જાના બીજા વૈકલ્પિક સમીકરણો પણ આપણે ધ્યાનમાં લઈ શકીએ. કઈ રીતે? તો કે કેપેસિટન્સનું સમીકરણ એટલે કે કેપેસિટરના કેપેસિટન્સનું સમીકરણ લાગુ પાડીએ. C = q/v. તો C ની જગ્યા પર q/v લખું તો આ જ સ્થિતિ ઉર્જાનું નવું સમીકરણ મળે. લખી રાખીએ અહીં C = q/v લેતા સમીકરણ મળશે આપણને U = q²/2. C ની જગ્યા પર q, છેદના છેદમાંથી v જશે અંશમાં, એક q કેન્સલ, સમીકરણ બનશે qv/2. તો એક સમીકરણ આ થશે. આ પણ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જાનું જ સમીકરણ છે, પરંતુ q અને v સ્વરૂપમાં. આ q અને c સ્વરૂપમાં. હજુ એક આપણે ધ્યાનમાં લઈ શકીએ c અને v સ્વરૂપે. જો આપણે અહીંયા v ની જગ્યા પર q/c લખીએ, q ની જગ્યા પર cv લખીએ તો પણ સમીકરણ બને. અહીં q = q ને કરતા બનાવો તો cv લેતા શું બનશે સમીકરણ? U = q ની જગ્યા પર cv × v/2. આ ઉપરોક્ત સમીકરણમાં જ આપણે q ની જગ્યા પર cv લખ્યું તો સમીકરણ બની ગયો 1/2 cv². તો અહીં આપણને ત્રણ સમીકરણ મળી આવ્યા કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જાના. એક 1/2 cv², એક qv/2 અને એક થશે q²/2c. તો કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જાના ત્રણ સમીકરણ ખાસ ધ્યાનમાં લેવા. અગત્યના શોર્ટ ક્વેશ્ચન માટે, MCQ માટે કોઈ પણ આપણે ગમે તે સ્થિતિમાં આપેલા મૂલ્ય આધારિત વૈકલ્પિક સ્વરૂપે ધ્યાનમાં લઈ શકીએ છીએ. જરૂરી નથી કે આ જ સાચું, ત્રણ સાચા જ છે, સચોટ જ છે. જો આપણી પાસે c અને v ની કિંમત હોય તો 1/2 cv², q અને v હોય તો qv/2 અને q અને c હોય તો q²/2c નો ઉપયોગ કરીને કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા આપણે મેળવી શકીએ. ખાસ યાદ રાખવું વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આપણને પ્રશ્નમાં એવો ઉલ્લેખ કરેલો હોય કે કેપેસિટરની બે પ્લેટને આટલા કોઈ 20 વોલ્ટની બેટરી સાથે જોડીને વિદ્યુત ભારિત કરેલ છે, એટલે એમ સમજી લેવું વિદ્યુત ભારિત થઈ ગઈ, એના પર વિદ્યુત ભાર જમા થઈ ગયો એટલે કેપેસિટરમાં ઉર્જાનો સંગ્રહ થયેલ છે. કેપેસિટર ચાર્જ કરેલું છે, એમાં સંગ્રહિત થયેલી ઉર્જા આ ત્રણમાંથી કોઈ એક સમીકરણનો ઉપયોગ કરીને આપણે મેળવી શકીએ. તો આથી કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા વિશેની માહિતી. હવે આ જે ઉર્જા છે બે પ્લેટ વચ્ચે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે. ખાસ યાદ રાખવું કયા સ્વરૂપે? તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સ્વરૂપે. જેમ જેમ આપણે dq જેટલો વિદ્યુત ભાર ઉમેરતા ગયા બીજી પ્લેટ પરથી પ્રથમ પ્લેટ પર, વચ્ચેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રબળ થતું ગયું કે જેના સ્વરૂપે જ કેપેસિટરમાં આ ઉર્જા સંગ્રહ પામે છે. આપણે આવી ઉર્જા આ બે પ્લેટો વચ્ચેના વિસ્તારમાં ક્ષેત્ર સ્વરૂપે સંગ્રહ પામેલી છે. તો આ જ કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચેના વિસ્તારમાં એકમ કદ દીઠ ઉર્જાની ગણતરી આપણે ધ્યાનમાં લઈએ.
એટલે કે કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા માટે ઉર્જા ઘનતાનો ખ્યાલ આપણે હવે સ્પષ્ટ કરી. કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા માટે હવે આપણે શું ધ્યાનમાં લઈએ? ઉર્જા ઘનતા. ઉર્જા ઘનતા એટલે કે શું? ઉર્જા ઘનતા એટલે કે એકમ કદ દીઠ સંગ્રહ પામેલી ઉર્જા. કદ દીઠ કેટલી ઉર્જા સંગ્રહ પામેલી છે તેની માહિતી આપણે ધ્યાનમાં લેવી છે. તો સમીકરણ શું બને ઉર્જા ઘનતાનું? કદ દીઠ ઉર્જા એટલે કે ભાગાકારમાં કદ અને અંશમાં શું આવશે? સંગ્રહિત થયેલી સ્થિતિ ઉર્જા. એટલે કે ઉર્જા ઘનતાની વ્યાખ્યા લખવી હોય તો વ્યાખ્યા કંઈક આ રીતે આવે છે: એકમ કદ દીઠ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જાને શું કહેવાય છે? ઉર્જા ઘનતા કહે છે. આ ઉર્જા ઘનતાની ગણતરી આપણે ધ્યાનમાં લઈએ. કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત આ ઉર્જા ઘનતા એટલે કે ρe. શા માટે ρe? કેમ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સ્વરૂપે ઉર્જા સંગ્રહ પામેલી હોય એટલે સંજ્ઞામાં આ ρe સફિક્સ સ્વરૂપે આપણે ધ્યાનમાં લીધેલ છે. હવે આનું સમીકરણ ρe બરાબર કદ દીઠ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા, તો છેદમાં આવશે કદ અને અંશમાં આવશે સંગ્રહિત એવી ઉર્જા. ચાલો ઉર્જાનું સમીકરણ ત્રણમાંથી કોઈ એક ધ્યાનમાં લઈ શકે. ચાલો આપણે આ ધ્યાનમાં લઈએ. 1/2 CV² ભાગાકારમાં કેપેસિટરનું કદ. ધારો કે આપણે ધ્યાનમાં લીધેલા કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર d છે, પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ a છે, તો આટલા ભાગનું કદ શું થશે? વચ્ચેનો જે વિસ્તાર છે કે જેમાં ક્ષેત્ર સ્વરૂપે ઉર્જા સંગ્રહ પામેલી છે, આ કેપેસિટરનું કદ કેટલું કે જે કદમાં જ આ ઉર્જા સંગ્રહ પામેલી છે, તો એ કદનું સમીકરણ શું બનશે? a × d. જોવા જઈએ તો આ પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ એ છે એટલે કે એક સપાટીના વિસ્તારનું મૂલ્ય તો ક્ષેત્રફળ સ્વરૂપે આપણે અહીંયા એ સીધું જ ધ્યાનમાં લઈ લીધેલું છે. તો a × d કરવાથી સીધું જ આ ભાગનું કદ મળી આવે. તો કદ થશે a × d. તો ભાગાકારમાં a × d. અહીંયા નોંધી રાખીએ જ્યાં c એ શું છે? ધ્યાનમાં લીધેલા કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ. ધ્યાનમાં લીધેલ કેપેસિટર સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર છે જેનું કેપેસિટન્સ c બરાબર ε0a ના છેદમાં d આવશે. કેમ કે બે પ્લેટ વચ્ચેનું માધ્યમ શૂન્યાવકાશ છે તો કેપેસિટન્સ c બરાબર ε0a પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ અને ભાગાકારમાં d બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર. તો આ c ની કિંમત મૂકી રાખીએ તો આપણને સમીકરણ મળશે. ચલો 1/2 ε0a/d × v² ભાગાકારમાં a × d. અહીંયા સ્પષ્ટ ખ્યાલ છે કે અંશનો એક a અને છેદનો a કેન્સલ થઈ જશે. અંશના છેદમાં રહેલ d છેદમાં જાય તો d × d² થશે એટલે 1/2 ε0 v² ના છેદમાં d². પરંતુ આપણે આ પણ ભણી ગયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને સ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ E બરાબર v/d. તો અહીંયા v/d ની જગ્યા પર e લખીએ પણ v²/d² છે તો e² થઈ જાય. તો 1/2 ε0e². આ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા ઘનતાનું સમીકરણ એટલે કે કદ દીઠ સંગ્રહ પામેલી ઉર્જા. સમીકરણ યાદ રાખવું 1/2 ε0e². સમીકરણમાં e આવે છે એટલે આ સંગ્રહ પામેલી ઉર્જા ક્ષેત્ર સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે. ε0 તો બે પ્લેટ વચ્ચેનું માધ્યમ જ છે. જો બે પ્લેટ વચ્ચેનું માધ્યમ શૂન્યાવકાશના બદલે કોઈ ડાઇલેક્ટ્રિક હોય તો અહીંયા ε0 ના બદલે એ ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમની પરમિટિવિટી એટલે કે એપ્સિલોન આવે કે જેમાં એપ્સિલોન બરાબર ε0 × આપણે k લખી શકીએ અને એ સ્થિતિમાં પણ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા ઘનતાનું સમીકરણ આપણે ધ્યાનમાં લઈ શકીએ. આ ઉર્જા ઘનતાનો એકમ કયો? ઉર્જાના છેદમાં કદ. ઉર્જાનો એકમ જૂલ, જૂલ પ્રતિ મીટર ક્યુબ. તેના પરથી તેનું પારિમાણિક સૂત્ર પણ તમે ધ્યાનમાં લઈ શક્યો. ચલો આપણે અહીંયા નોંધી રાખીએ એનો એકમ તો કે જૂલ પ્રતિ મીટર ક્યુબ. પારિમાણિક સૂત્ર ઉર્જા માટે પારિમાણિક સૂત્ર m1 L2 T - 2 છેદમાં કદ માટે L2
સાદરૂપ આપો તો પારિમાણિક સૂત્ર બને આવું m1l-1 t-2 આ તેનું પારિમાણિક સૂત્ર થશે. તો આ હતી કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા અને ઉર્જા ઘનતા વિશેની માહિતી. ખાસ અગત્યના મુદ્દાઓ માટેના જે સમીકરણ છે, એક આ સમીકરણ છે, એક આ છે, આ ત્રણે ત્રણ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જાના, અને એક આ છેલ્લું તો આઈએમપી છે જ. ઉર્જા ઘનતા એટલે કે એકમ કદ દીઠ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા, જેને કહેવાય ઉર્જા ઘનતા. તો એ સમીકરણ પણ ધ્યાનમાં લેવું.